اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے، باپ کے نافرمان ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائف وائس۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ریئیکشن دوں گا مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی کے ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے اوپر، اور دوستو اس ویڈیو کو آپ کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔ دوستو اس ویڈیو کا کریڈٹ جاتا ہے آرج اسلامک یوٹیوب چینل کو، اور اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چاہے تو وہاں پر جا کر بھی اس پوری ویڈیو کو واچ کر سکتے ہو۔ تو چلیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل گرین لائف وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ باپ کو بادشاہ نہیں بنایا۔ اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے، باپ کے نافرمان ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے۔ آپ جب ماں کو دیکھو گے نا، مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے، ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو، باپ جب اپنی بیٹی کو، باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک ہے، کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں، یاروں کے تعلق، دوستوں کے تعلق، رشتہ داروں کے تعلق، سکے بھائیوں کے تعلق، ماں بیٹے کا تعلق، لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے، صرف پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے۔ کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ۔ اور بڑی بات کہتا ہوں، بعض اوقات ماں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے، لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے، میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا۔ یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی، یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے۔ وہ یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہیں، یہ انکار ہی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا، جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا، کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے، جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا رو بھی نہیں لگتا، تو بنے جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا، بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ محبت ہی پھر ذکر کیا قرآن نے دوبارہ، کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک باپ کا اپنے بیٹے کی محبت کے آگے۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا نا اپنا بیٹا قربان کر دو، ہے ایسی کوئی محبتیں؟ کیا پڑھا ہے کبھی قرآن پاک اس زاویے کے ساتھ جس نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جس نے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ کا ہے؟
जहाँ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई। और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं। प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ प्यार वाली, मोहब्बत वाली निगाह डाली, मोहब्बत से जिसने देखा अपने बाप को, अल्लाह एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जिसने मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन को देखा, अब जिन लोगों के वालिद मौजूद हैं, जिनका बाप घर के अंदर मौजूद है, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तलखी आ गई, तो कुरान ने ये क्यों कहा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इनके आगे उफ ना करना? इसीलिए कहा कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे इनका मिजाज थोड़ा तल्ख हो जाएगा, इनका मिजाज थोड़ा खराब हो जाएगा, बुढ़ापे की वजह से इनको परेशानी आ जाएगी, लेकिन तुम नहीं उफ करना। अच्छा, जब तक इंसानों की भी एक फितरत है, जब तक नेमत अपने हाथ में हो तो उसकी हम कदर, जब तक नेमत हाथ में हो उसकी कदर नहीं करते, और अगर नेमत हाथ से चली जाए तो जिन लोगों के पास ये नेमत है, जिनके पास ये नेमत है, वो नखरे करते फिरते हैं, नखरे करते हैं कि जी हमें तो टाइम नहीं है। आजकल आप बड़े घरों में चले जाओ, जितने अमीर लोग हैं या आजकल जितने आप मिडिल क्लास लोग हो, जितने भी हो, ऐसे जाते हैं रात को माँ बाप के कमरे में जैसे किसी बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर आया हो। जाके दरवाजा खोल के क्या पूछेंगे? डैडी दवाई खाई? अब्बू जी दवाई खाई? बाप कहता हाँ बेटा खाई। अच्छा शुगर चेक की? हाँ जी कर ली। बीपी चेक किया? हाँ जी कर लिया। अच्छा ठीक है फिर आप आराम कीजिए, अल्लाह हाफिज। ये जो काम तू कर रहा है ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह कर सकता है। ये जो आपने काम पकड़ा लोगों ने कि बाप के कमरे में गए, मां के कमरे में रात को गए और जाकर कहा कि अच्छा दवाई खाई कि नहीं खाई, ब्लड प्रेशर चेक किया कि नहीं किया, ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह कर सकता है। तुम्हारा काम क्या था कि रात को जाके अपने बाप के पैर दबाते, अपनी मां के पांव दबाते, उसके पास वक्त गुजारते, उनका मशवरा मानते। पैसों की दुनिया मोहताज नहीं है, मां बाप को तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं लेना। कौन से पैसे की बात कर रहा है? किस पैसे की बात करता है? जिनके टुकड़ों पे सारी जिंदगी पला तो उनके सामने पैसे की बात करता है? जिन्होंने अपना खून जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया उनसे पैसे की बात करता है? इनको पैसों की जरूरत नहीं थी, इनको तेरी मोहब्बत की जरूरत थी। ये चाहते थे कि रात को मेरा बेटा आएगा तो मेरे पास 1-2 घंटे बैठेगा, मेरे साथ चंद बातें करेगा, लेकिन बेटे को तो फुर्सत ही नहीं है। तो दोस्तों ये था मौलाना साहब का एक बाप और औलाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बयान। और दोस्तों ये बात भी सच है कि बाप ही वाहिद वो हस्ती होता है जो आपको दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उससे ज़्यादा तरक्की करें। और दोस्तों हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई है तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।